主内弟兄姐妹，大家好，大家平安。我们要开始我们的崇拜会，我请大家，我们站起来，我们要唱这首《上帝真美好》。上帝真美好，因他恩典、信实和慈爱，直到永恒。上帝真美好，因他恩典、信实和慈爱，一直到永恒。我献上感恩，我献上感恩，对一切能主，他创造的所有的奇妙全能救，一切所做的，在万民中，在万民中，万万的主。创造的一切所有的奇妙全能救，一切所做的，在万民中，万万的主。低头祷告，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢赞美你主啊，我们在天上的父，我们要赞美你主啊，因为你的信心和慈爱一直到永恒的主啊！感谢你和你何等伟大、奇妙、全能的主！主啊，你是创造天地万物的主，你是真神活着的神，从亘古到永远永不改变的神主啊！我们要赞美你，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远主啊！
今天下午我们来到你的面前，我们全心全意来敬拜你，主啊！因为你是万王之王，万主之主，我们要敬拜你，主啊！因为我们相信你来到我们的面前，我们可以得到喜乐，得到平安。哈利路亚，主啊！主啊，求你带领我们今天的崇拜会。从开始到末了，主啊，一切可以来荣耀你的名，主啊，感谢你，主啊，求你恩膏今天侍奉你的圣工，主啊，我们也感谢你，今天你可以带领你的牧师来到我们的当中，主啊，要分享你的话语，主啊，我们需要你，主啊，需要你的话语，你的话语也给我们的力量。我们生命的觉得，感谢你主啊，感谢你主啊！我们要开始我们今天的崇拜会，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿门，阿门。大家请坐下来。今天这个礼拜是第2个礼拜，2021年的第2个礼拜。我们刚才唱是这首《上帝真美好》，我们的上帝是真美好的上帝。接下来我们再唱下一首歌，也是《上帝真美好》，因神真美好。我们要喜乐的唱，哈利路亚！因感恩进入他圣殿，心充满颂赞美，充满喜乐在他面前，来歌颂赞美，高声他生命，歌颂和赞美随着叫声，有音乐有舞蹈，所有生物在天上在地下，用全心全意歌颂他生命，因神真美好，他神真美好，因神真美好，他的恩典慈爱直到永远，因神真美好，他神真美好，因神真美好，他的恩典慈爱直到永远。以感恩进入他的圣，以感恩进入他圣殿，阿们。心充满歌颂赞美，充满喜乐在他面前，来歌颂赞美，高举他生命，歌颂和赞美随着叫声，有音乐和舞蹈，所有生物在天上在地下，用全心全意歌颂他生命，因神真美好，他神真美好，因神真美好，他的恩典慈爱直到永远，因神真美好，他神真美好，因神真美好，他的恩典慈爱直到永远，阿们。我们大家站起来，再唱这首歌，我们有喜乐的唱，哈利路亚！上帝是真美好，哈利路亚！因感恩进入他圣殿，心充满歌颂赞美，充满喜乐在他面前，来歌颂赞美，高举他生命，歌颂和赞美随着叫声，有音乐和舞蹈，所有生物在天上在地下，用全心
界创造者，来匍匐敬拜在他面前，高举你双手，声大赞美，歌颂和赞美随着叫声，有音乐有舞蹈，所有生物在天上在地下，都全心全意跟随他生命，一生真美好，他实在美好，一生真美好，他的恩典慈爱直到永远，一生真美好，他实在美好，一生真美好，他的恩典慈爱直到永远，一生真美好，他的恩典慈爱直到永远，一生真美好，他的恩典慈爱直到永远，再次，一生真美好，他的恩典慈爱直到永远，阿们，哈利路亚。我们要准备我们的心，我们要听上帝的话语。他不只是美好的上帝，但是他也是全能的上帝，阿们。现在的病毒更凶了，一天比一天有更多的人死的哟。但是我们要记住一件事，我们的上帝是全能的上帝，他是 El Shaddai 全能主。我们唱这首歌，准备我们的心，我们就敬拜他，哈利路亚。我不再惧怕了，有上帝保佑我，阿们。我不再疑惑了，有耶稣照顾我，阿们。我不再忧伤了，有圣灵安慰我，我不再奢望了，他从不给我再不惧怕，再一次，哈利路亚，哈利路亚，有上帝保佑，阿们，有上帝在保佑我们，我不再疑惑了，阿们，有耶稣在照顾我们，哈利路亚，我不再忧伤了，阿们，有圣灵安慰，有圣灵在安慰我们，我不再
最大，他最大，荣耀归El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai， 上帝是全能的，阿们。他全美的祝福，El Shaddai， 哈利路亚，哈利路亚，上帝是全阿们，是全能的。他最大，他最大，荣耀归El Shaddai，El Shaddai，El Shaddai， 上帝是全能的，阿们，阿们。他全哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。我们敬拜的主是 El Shaddai， 全能的主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。主啊，我们感谢你，哈利路亚，哈利路亚。在我们困难中，你一直保护我们，你一直在帮助我们，哈利路亚，哈利路亚。你不曾离开过我们，主啊，你的爱是不离不弃的，哈利路亚。感谢你，感谢你，感谢你！在这个时候，我们还能够来做我们的崇拜会，来赞美你，来敬拜你，来高举你的名，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们的心切慕你，主啊，哈利路亚，哈利路亚！我们要准备我们的心来聆听你的话语，主啊，恩膏你的仆人，恩膏我们大家，让我们能够得到你的祝福，得到你的安慰，得到你的坚强，让我们能够一步一步的向前走。主，你与我们同在，我们感谢你，我们这样祷告，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。我有请何牧师。这是什么时候呢？ Ini masa apa? 现在4点20了。 Sekarang sudah jam 4:20 menit. 这是我们敬拜的时候。 Inilah saat kita beribadah. 这不是我要的回答。 Ini bukan jawaban yang saya inginkan. 今天若是我们问许多的人的话， Kalau hari ini kita bertanya kepada beberapa orang, 这是什么时候呢？ masa ini masa apa ya? 哎呀，这是多事之秋，是多灾之年呐、 Wah, ini saat-saat yang sulit. Ini masa-masa tahun malapetaka. 很多瘟疫， Banyak penyakit sampar. 许多的水灾， Banyak juga
banjir, 到处征战， banyak peperangan. 到处社会都纷乱，并且我们看见到家庭也混乱。 Kita melihat banyak masyarakat kacau balau, termasuk rumah tangga yang kacau balau. 当我们看今天的光景的时候， Kalau kita lihat pemandangan hari ini, 我们看见到人呢处在那一种紧张、压力、惧怕、失眠、吃不好、睡不着、怨言、没有感恩，向神发脾气。上帝啊，为什么这样呢？ kita melihat keadaan manusia saat-saat seperti ini. Mereka merasakan tekanan hidup, mereka merasakan kekecewaan, mereka merasakan begitu banyak persoalan, dan mereka mengeluarkan keluh kesah. Tuhan, mengapa demikian? 为什么这个时候有许多人在紧张当中呢？ Mengapa saat-saat seperti ini banyak orang dalam ketegangan? 哎呀，我压力了，我不能睡觉啊！ Aduh, saya merasa begitu tertekan, saya tidak bisa tidur. 我是神的儿女，为什么上帝的儿女让我处在这种光景里面？ Saya ini adalah anak Allah, mengapa saya sebagai anak Allah harus hidup di dalam lingkungan seperti ini? 今天呢，我们稍微试想其中一些的原因。 Nah, hari ini, sore ini, mari kita coba mengambil beberapa waktu untuk merenungkan beberapa pengakibat ini. 我现在没有把这一段的圣经把它念出来， Saya tidak akan membaca seluruh ayat, 但是我愿意把这一段的圣经里面的这个事情呢讲出来。 tapi saya ingin menceritakan tentang peristiwa di dalam ayat-ayat ini. 这是在列王记下第6章第8节到17节。 Di sini di Raja-Raja pasal 6 ayat 16 sampai ke 18. 亚兰王与以色列王征战， Dan Raja Ara dengan Raja Israel mereka berperang. 亚兰王呢设了许多的策略，要打败以色列王，但是这个策略呢行不通，因为以色列王知道他所要用的策略。 Raja Ara ini memikirkan segala macam cara untuk mengalahkan Raja Israel ini. Tetapi Raja Israel ini tahu apa siasat-siasat daripada Raja Ara ini. 所以他觉得奇怪，为什么这件事情不断的发生呢？ Sehingga Raja Ara merasa mengapa hal-hal ini bisa terjadi. 所以他对他的仆人们说。 Sehingga dia memberitahukan kepada pegawai-pegawainya. 在我们中间一定有一些人呢，把消息传给以色列王啊。 Mungkin ada di antara kita yang memberitakan berita kepada Raja Israel. 那么有一个臣仆就告诉王说：“不，没有这一回事啊！ Tetapi seorang pegawainya berkata, tidak Tuan Raja, tidak ada hal ini. 但是我告诉你，有一个人先知名叫以利沙， Tapi saya memberitahukan kepada Raja bahwa ada seorang nabi yang bernama 他 Elisa. 知道你在坊间里面最秘密的地方，你所讲的话呢，他把这些话呢告诉以色列王。 Dia sangat mengetahui di dalam kamarmu yang tertutup, yang sangat rahasia itu. Apa yang kau pikirkan itu disampaikan kepada Raja Israel. 亚兰王就说：“好，你看这个人是谁？我要把他抓住。” Kemudian Raja Aram berkata, baiklah engkau coba periksa siapa orang ini, saya mau tangkap dia. 他就直接派兵去围攻以利沙所住的城市，叫多丹城市。 Kemudian raja itu mengutus pasukannya untuk datang mengepung Elisa di sana. 那一天晚上，他这个王呢，已经围着这个以利沙先知所住的那城市。 Pada malam hari itu pasukan raja sudah mengelilingi seluruh kota di mana Elisa tinggal. 那么第二天呢，清早起来的时候，以利沙的仆人呢，就对以利沙说：“看，我看见许多的车、许多的马包围着我们。”
Dan kemudian seorang hamba daripada Elisa ini datang bangun pagi dan dia melihat dan berkata kepada Elisa, coba lihat betapa banyak pasukan tentara dan kuda mengelilingi kota ini. 他说：“哀哉啊，我主啊，我们怎么样行才能够好呢？” Kemudian si budak ini berkata, celakalah tuanku, apa yang harus kita perbuat? 以利沙说 Kemudian Elisa menjawab, 不要惧怕， jangan takut, 我与你们同在， Karena- 我与我们同在的， sebab lebih banyak yang menyertai kita 比与他们同在的更多。 daripada yang menyertai mereka. 以利沙就开始祷告： Kemudian Elisa mulai berdoa, 耶和华， Yehova, 求你开这一个少年人，就是仆人，他的眼睛得开。 kiranya engkau membuka dan membuat si bujang ini dapat melihat. 那么耶和华就开了他的眼睛， Kemudian Yehova pun membuka 他 mata 看 bujang 见 ini. 什么呢？ Apa yang bujang 看 ini 见到 lihat? 满山火车、火马包围围绕着他们所住的地方。 Kemudian dia melihat banyak kereta-kereta yang berapi itu mengelilingi seluruh gunung dan mengelilingi kota yang mereka tinggal itu. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara 今天 terkasih, 我们思想这一段的圣经的时候， kalau kita saat ini merenungkan ayat ini, 我们就想到为什么有这一件事情发生呢？ kemudian kita bertanya mengapa hal ini harus terjadi. 以利沙所看的， Apa yang dilihat oleh 以 Elisa 利沙仆人所看的， dan apa yang bujang Elisa 他 lihat, 们所看的都是一样。 apa yang mereka lihat itu sama saja. 有车有马环绕着他们，围绕他们。 Ada pasukan tentara, ada pasukan kereta kuda mengelilingi mereka. 但是两个人的反应不同 Tapi respon kedua orang ini berbeda. 啊！仆人说：“哀哉，我主啊，我们怎么样才好呢 Bujang ini berseru, celakalah kita harus berbuat apa? 但是以利沙怎么回应呢？ Bagaimana Elisa menjawab? 以利沙说：“不要惧怕， Elisa berkata, jangan takut. 与我们同在的比与他们同在的更多。 Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. 为什么同样的看见，但是不同的回答呢？ Mengapa dengan pandangan yang kelihatan yang sama membawa respon yang berbeda? 因为呢，以利沙呢，他看到不但光景，不但环境，不但这些车马围绕着他，更看见到神的同在，神的火车火马。 Elisa bukan hanya melihat dengan kasat mata apa yang sebenarnya mengelilingi mereka, pasukan tentara dan kereta, tetapi dia juga sanggup melihat bahwa kereta daripada utusan Tuhan itu begitu banyak mengelilingi mereka. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 为什么这样呢？ mengapa demikian? 因为以利沙看环境，他看神， Karena Elisa melihat keadaan dan dia melihat Tuhan. 他看见到神怎么样用环境来成就神所要做的工作。 Dia melihat bagaimana Tuhan memakai keadaan untuk menyelesaikan sesuatu yang Tuhan rencanakan. 但是以利沙的仆人就没有只看环境。 Tetapi bujang daripada Elisa ini tidak demikian, dia hanya melihat keadaan. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara 今 terkasih, 天我们要思想， hari ini kita ingin 我们 merenungkan. 处在今天这种的光景里面， Kalau hari ini kita tinggal di dalam keadaan seperti 为 ini, 什么惧怕呢？ mengapa harus kita 为什 takut? 么我们紧张呢？ Mengapa kita harus tegang? 为什么我们压力呢？ Mengapa kita harus ada 为 tekanan? 什么我们失眠呢？ Kenapa kita harus kekurangan tidur? 为什么我们不能有喜乐呢？ Mengapa kita tidak ada sukacita? 为什么我们埋怨神呢？ Mengapa kita berkeluh kesah kepada Tuhan? 为什么呢？ Mengapa? 乃是因为我们常常单看环境，我们没有看见到掌管环境的神。 Kita karena seringkali melihat keadaan, tetapi kita tidak melihat keadaan yang kita tidak melihat yang melihat satu pihak yang menguasai keadaan. 好，我拿一个例子来讲， Coba saya ambil satu contoh. 这个大不大？ Apa ini besar? 大不大？ Besar nggak? 比起这一个整个房子呢，有多大？ Dibandingkan dalam ruangan ini, yang mana lebih besar? 这个太小了，是不是？ Ini terlalu kecil bukan? 但是呢，
Namun 当我们把这个布呢盖住我们的眼睛的时候， tapi pada saat kita mengambil bahan ini menutup mata kita, 我们只看见到这一块小布， kita cuma bisa melihat bahan kecil ini. 但是我们没有看到整个这个会场这么大。 Kita tidak melihat ruangan ibadah ini yang begitu luas. 今天环境呢，也把我们的眼睛盖住了，我们看不见到全能神，全能神。 Hari ini justru keadaan ini yang begitu kecil menutupi mata kita. Kita tidak bisa melihat Allah yang maha kuasa. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara 求 terkasih, 神把这个魔鬼用的诡计呢，把它拆开，让我们看见到环境，更看见到神在环境以上。 dan kiranya Tuhan mengangkat penghalang mata ini yang dipakai oleh iblis untuk menutupi mata kita. Sehingga kita bukan hanya melihat keadaan tetapi melihat Tuhan yang menguasai keadaan. 好，我们现在一同来看，从圣经来看，从神的角度来看，这是什么时候？ Dan baiklah kita sekarang akan melihat berdasarkan Alkitab. Dan kita melihat dari sudut pandang Tuhan, masa apakah ini? 我今天要讲到2个日子， Hari ini saya ingin menyampaikan 2 hari. 末后的日子， Hari-hari terakhir, 主的日子， hari Tuhan, 末后的日子。 hari-hari terakhir. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 若是你看《使徒行传》第2章17节， kalau kita melihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 17, 哪里讲到末后的日子？ di situ menceritakan hari-hari akhir. 但是我把英文的圣经里面的翻译呢，把它翻译给大家看。 Saya memakai perkataan dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu 让大 Saudara 家看得清楚。 agar kita semua menjadi jelas. 英语文怎么样翻译呢？ Bagaimana interpretasi bahasa Indonesia? 使徒行传第2章17节告诉我们什么？ Apa yang disampaikan Kisah Rasul 2 ayat 17? 英语文说：“pada hari-hari terakhir，末后的日子。” Pada hari-hari terakhir. 在提摩太后书第3章第1节， Di Timotius 2 ayat 3 pasal Timotius 2 Timotius pasal 3 ayat 1. 中文圣经说是末世。 Dan bahasa Mandarin ini berkata masa terakhir. 彼得后书第3章第3节，中文讲末世。 Dan di Petrus Petrus 3 ayat 4 menyatakan bahwa hari-hari kiamat. 那么在英文圣经的翻译都是 the last days。 Tetapi di bahasa Inggris selalu mengatakan hari-hari terakhir. 英文圣经也说 pada hari-hari terakhir, pada hari-hari terakhir, pada hari-hari zaman akhir。 Nah, bahasa Indonesia menyatakan pada hari-hari atau zaman terakhir. 这个末后的日子 Ini hari-hari terakhir. 是许多日子。 Ini banyak hari. 末后的日子是什么东西呢？ Apakah itu hari-hari 末后 terakhir? 的日子是指着末世，是耶稣第一次来，道成肉身来到这个人世间。 Hari-hari terakhir itu adalah masa di mana pada Yesus saat itu dia datang menjadi manusia 那么直到第2次他再来， sampai kedua kali kedatangannya 那么 kembali. 第1次到第2次，我们今天处在这一段的时间里面。 Dan jadi pertama Tuhan datang menjadi manusia sampai kepada kedatangannya 2 kali. Ini adalah hari-hari yang kita tinggal, hari-hari terakhir ini. 这是末后的日子， Inilah zaman akhir. 这是末世， Ini zaman akhir. 这是圣经所讲的。 Ini dikatakan 英 Alkitab. 文说 the last days， Bahasa Inggris berkata hari-hari 不 terakhir. 是一天， Bukan 1 hari. 那是很多天。 Banyak-banyak 英 hari. 文圣经也很清楚讲，hari-hari 不是satu hari，那是许多 hari。 Jadi bahasa Indonesia dengan jelas berkata hari-hari bukan 1 hari. 好， Baik. 末后的日子，
Jadi zaman akhir 的光景怎么样？ bagaimana pemandangannya? 若是我们看马太福音第24章第3到14节， Kalau kita melihat di Matius pasal 24 dari ayat 13 sampai 14, 我们看提摩太后书第3章第1节到第5节， kalau kita melihat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 就 5, 讲到这末后的日子末世是怎么样的情形。 dan itu di sana menjelaskan bagaimana di hari-hari terakhir dan zaman akhir zaman 天灾人祸、 banyak sekali malapetaka, 征战、 ada peperangan, 民攻打民、国攻打国， bangsa melawan bangsa, 有许多的欺压的事情发生。 banyak sekali perihal tekan menekan. 在灵性上，人对神心越加冷淡。 Di dalam kerohanian hati manusia menjadi dingin terhadap 在 Tuhan. 提摩太后书第3章告诉我们，这是危险的日子。 Di 2 Timotius pasal 3 menjelaskan kepada kita bahwa ini hari-hari yang sangat berbahaya. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 这是末后日子的情况。 inilah pemandangan pada hari-hari terakhir. 那我们刚才讲到是末后的日子，末世 hari-hari terakhir。 Kita menceritakan tentang hari-hari terakhir. 那好，我们现在看第二个日子， Mari kita lihat hari yang kedua. 这是主的日子。 Ini hari Tuhan. 帖撒罗尼迦前书第5章第2节讲到主的日子。 Di situ Tesalonika menyampaikan kepada kita bahwa inilah hari Tuhan. 英文就翻译为 the day, not the days. The day of the Lord 是单数日。 Di sini menyatakan kata satu kata, yaitu satu hari saja, bukan satu kata, bukan jamak ya. Jadi satu hari saja. 那么我们现在看一下 Mari kita coba lihat 这些末世这许多的日子， bahwa akhir zaman begitu banyak 还 hari-harinya. 有主的日子，只有那一次发生。 Namun ada satu hari, yaitu hari Tuhan, begitu hanya terjadi 那么 sekali. 这两个日子呢，讲到两个日子有什么关系呢？ Bagaimana dua hari yang diceritakan ini saling berhubungan? 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 主来的日子 kedatangan hari Tuhan 就是主的日子。 itulah hari Tuhan. 那一天来到， Pada hari yang kedatangan 是 itu 充满荣耀的， penuh dengan kemuliaan. 是神自己所这个应许的。 Ini adalah sesuatu yang Tuhan sendiri janjikan. 所以，当我们看见到末后的日子充满苦难的时候， Sehingga pada hari-hari akhir zaman kita lihat bahwa penuh dengan kesulitan. 我们就不应当心里感觉到，哎呀，可怕啊！我很受压力啊！ Jadi kita jangan berasumsi bahwa begitu mengerikan, saya begitu tertekan. 因为没有末后的日子，没有那荣耀的主的那一天的来到。 Karena kalau tidak ada hari-hari terakhir ini, tidak ada hari kedatangan Tuhan. 所以，当黑夜最深的时候，黎明就来到了。 Sehingga pada saat kegelapan begitu gelap dan kemudian fajar menyingsing. 所以今天呢，我们信徒呢，处在这种光景里面，我们理当怎么样的心态呢？ Sehingga kita sebagai orang-orang percaya tinggal dalam kondisi seperti begini, bagaimana respon kita? 我们应当感恩啊！ Kita harusnya bersyukur. 为什么呢？ Mengapa? 这些这个幕后的日子来到，是要把我带来到那个主的日子。 Karena hari-hari terakhir yang datang ini justru akan membawa saya masuk ke dalam hari kedatangan 我 Tuhan. 应当感恩， Saya seharusnya bersyukur. 我应当赞美他， Saya harusnya memuji Dia. 我应当爱主， Saya seharusnya mengasihi 我应 Tuhan. 当更侍奉主， Saya seharusnya lebih lagi melayani 我应 Tuhan. 当圣洁。 Saya seharusnya lagi menyucikan diri atau kudus. 虽然这个日子充满苦难的日子， Sekalipun hari-hari terakhir ini penuh dengan kesulitan. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih. 那我们现在最后呢，我们一同来思想，
Dan akhirnya kita mau merenungkan bersama. 若是你读到启示录第22章最后一章， Kalau kita membaca Wahyu pasal 22 yaitu pasal yang terakhir. 第7节、 Di ayat yang ke-7, 第12节、 ayat 第 12, 20节， ayat 20. 你都看见到耶稣基督教会的元首。 Dan engkau melihat panglima daripada gereja. 他说什么呢？ Apa yang dia 我 berkata? 必快来， Saya segera datang. 我必快来。 Saya datang segera. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara 第7 terkasih. 节说看呐，我必快来。 Dan di sini ayat yang ke-7 mengatakan sesungguhnya aku datang segera. 印尼文大概翻译还不大清楚哈。 Mungkin di dalam bahasa Indonesia terjemahannya tidak sejelas. 看呐， Ini dalam bahasa Mandarin berkata lihatlah. lihatlah, perhatikanlah, 你注意看了这一件事情，我必快来。 Bahwa saya segera datang. 第12节，耶稣说 Yang ayat 12 Tuhan：“ berkata, 看呐， lihatlah 我必快来。 saya segera ”那 datang. 印尼文圣经没有看呐。 Di dalam bahasa Indonesia tidak menerjemahkan lihatlah. 第20节， Ayat yang 20. 耶稣说 Yesus berkata, 是了。20节， ya, 我必快来。 aku datang segera. 但约翰呢，他听到耶稣讲这样的事情的时候， Pada saat Yohanes mendengar Yesus berkata itu, 他怎么回答耶稣呢？ bagaimana dia menjawab 哎 Yesus? 呀，太快了的心呐、 Dia berkata, aduh terlalu 他 cepat. 好像在那里赞美主。 Dia sepertinya di situ memuji Tuhan. 他说什么呢？ Apa yang dia 主啊 perkatakan? 主啊， Tuhan, Tuhan, 我愿你来。 saya berharap engkau datang. 这是一个很很正面的来回应耶稣所讲的“我必快来，我必快来，我必快来 Dia dengan segenap hati, dengan setulus hati menjawab dengan tanggapan kepada Yesus mengatakan bahwa aku segera datang, aku segera datang. ”。可能我们心中有一个思想 Mungkin di dalam hati kita berpikir demikian. 啊呀，你能够回答，因为你住的是高楼洋房啊。 Engkau bisa menjawab begitu karena engkau tinggal di dalam satu gedung tinggi. 啊，你有许多人在哪里支持你？ Engkau di situ banyak yang mendukungmu. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara 当 terkasih, 你读到启示录的时候， pada saat engkau membaca Wahyu, 我们看一下约翰呢，他那个时候的光景是怎么样的光景？ kita coba lihat bagaimana kondisi Yohanes pada saat itu. 他是年老的人， Dia adalah orang yang sudah berlanjut usia. 他最后到90多岁呢，才到回到以弗所的地方。 Dia setelah berusia di atas 90 tahun baru dia kembali kepada kota Efesus. 哦，他的情形怎么样？ Pada saat itu keadaannya bagaimana? 他被放出啊， Dia dilepaskan. diasingkan啊，他是被放出啊， Dia diasingkan. 在什么地方？ Di mana? 在孤岛巴摩海岛。 Dia dikucilkan di kota terpencil yaitu di pulau terpencil yaitu Pulau Patmos. 为什么他被放出在那一种没有人住的巴摩海岛上过他的晚年呢？ Bagaimana dia diasingkan di satu tempat di mana tidak ada penghuni lain di 因为他 pulau itu. 坚持他的信心， Karena dia teguh di dalam iman 他 dia. 为主， Dia untuk Tuhan 他年老了， pada usia dia lanjut 他被放出了， dia diasingkan. 没有人与他同在的时候， Pada saat tidak ada orang bersama dengan dia, 他看见了耶稣向他显现，看呐、我必快来。 dia melihat Yesus menampakkan dirinya dan menyatakan, lihatlah, aku segera datang. 他回答是主啊，我愿你来。 Dan kemudian dia menjawab Tuhan, ya Tuhan, aku merindukan kedatanganmu. 亲爱的各位， Bapak, Ibu, Saudara terkasih, 那一天 hari 他要来 itu akan datang. 我们不知道什么时候， Cuma kita tidak tahu kapan. 但是我们知道他必快来。 Tapi kita tahu bahwa dia akan datang segera. 今天若是主再来， Kalau hari ini Tuhan datang, 那我们应该在神面前，我们自省自己。
Dan hari ini kita harus coba mengintrospeksi diri. 我们对他的再来有什么回应呢？ Apa yang akan kita respon terhadap kedatangannya? 像使徒约翰吗？ Apakah seperti Rasul Yohanes? 主啊，我愿你来。 Tuhan, aku rindu kedatanganmu. 或者我们对主说 Atau kita berkata kepada Tuhan, 主啊， Tuhan, 我还没有预备好， saya belum siap. 不要先来， Jangan datang dulu. 我还没有预备好。 Karena saya belum siap. 我们低头祷告， Mari kita tunduk kepala dan berdoa. 主啊，我们来到主面前， Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. 恳求主在这个时候给我们看见到这一个时候的光景，更看见到掌管这个时候光景的主，乃是掌权、居首位、管理、支配整个宇宙的主。 Kiranya pada saat ini Tuhan mencelikkan mata kami untuk melihat bukan hanya keadaan saat ini, tetapi melihat penguasa keadaan dan pencipta alam semesta, yaitu Engkau Tuhan. 你要来接我们每一个忠实的儿女回到你那里去。 Engkau akan menjemput kami anak-anak-Mu yang setia untuk kembali ke tempat-Mu Tuhan. 求你这个时候预备我们的心， Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami. 看见到今天的光景的时候， Kalau melihat keadaan dan kondisi saat ini, 不是埋怨神， bukan berkeluh kesah kepada Tuhan, 不是问神为什么， bukan bertanya kepadamu, mengapa Tuhan? 乃是问自己：我预备好了没有？主快再来！ Justru harus menanyakan kepada diri sendiri, apakah aku telah siap untuk kedatangan Tuhan? 求你垂听祷告， Kiranya Tuhan mendengar doa kami. 与我们每一个你的儿女们同在。 Kiranya Kau beserta setiap anak-anak-Mu. 我们这样感恩祈求，奉来耶稣圣名求的， Nah, kami demikian berseru dan memohon atas nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 好，我们大家一同站立。 Kita mari akan mengakhiri ibadah ini. Kita mari berdiri untuk mendapat berkat dari Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、 Kiranya kasih anugerah daripada Yesus 天 Kristus 父上帝的慈爱、 dan kasih daripada Allah Bapa 神灵的交通感动， dan pergerakan Roh Kudus 常与你们 selalu 同在， beserta dengan kita semua. 从今直到永永远远。 Dari hari ini sampai selama-lamanya. 阿门。 Amin.